बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم قدرمندو د جمعیت علماء اسلام سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب په دې وخت کې ډیر زیات د تنقید مزد کړي په سوشل میډیا باندې موږ وګورو په الکترونیک میډیا باندې موږ وګورو نو مولانا فضل الرحمان صاحب نه دا مطالبه کیږي چې تا چې بیان ورکړل نو دغه بیان په ذریعہ باندې تا د شهدا او توهین کړل تا د شهدا سره غداری کړل هغه شهدا چې د ملک د تحفظ لپاره هغه خپل ځان قربان کړل ځان شهید کړل او د دې ملک تحفظ کړل تا د هغه خلاف خبره کړل لہذا دا تا د هغه توهین کړل په دې وجه باندې تعالی پکاردار چې نصر هغه بیان واپس واخلي بلکې په دې باندې د پوره قوم نه معافي وغواړي په دې وخت کې باز خلک دا مطالبه کوي مولانا فضل الرحمان صاحب څه خبره کړل اول تاسو دا بیان واورئ چې دی بیان حقیقت څه دی آیا معافي جوړيږي هم یا نه جوړيږي اول بیان واورئ په دې باندې خبره کو भेजो अपनी औलाद को इस फौज में उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लड़ो मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली मैं कोई लश्कर नहीं बनाऊंगा तुम मेरी सरजमीन को आने वाली नस्लों तक जाती दुश्मनियों की तरफ धकेल रहे हो हमेशा हमेशा के लिए कत्ल गारत गिरी की तरफ धकेल रहे हो ये सियासत किसी और को समझाओ फिर कहते हैं हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं ओ बाबा तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है तनख्वाह इसी के लिए रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान डालते हो तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से इसी बात के लिए तो तनख्वाह ले रहे हो वाजपेयी ने जान देने की कमिटमेंट तब की ना जब सेकंड लेफ्टिनेंट बना अब वर्दी उतार चुके हैं अब जाके जान दे जाके लड़े ना बॉर्डर के ऊपर जाके लड़े टीटीपी के साथ लड़े बीएलए के साथ लड़ेगा नहीं इसका मतलब है कि जो जान देते हैं उसका ताल्लुक किसी नौकरी के साथ होता है किसी कमिटमेंट के साथ होता है अगर आज मौलाना फजल रहमान फौज में होते वो भी जान दे रहे होते अगर आज इमरान खान फौज में होता वो फौज में मेजर जनरल कर्नल ब्रिगेडियर कप्तान होता तो वो भी जान दे रहा होता आज नवाज शरीफ फौज में होता वो भी जान दे रहा होता सिर्फ हमारी फौज तो नहीं ना हमारे मुल्क की हिफाजत करती है जान देती हर मुल्क की फौज उसी तरह जान देती है लड़ती है अपने मुल्क की जैसे हमारी फौज है तो फिर वहां की अफवाज भी तो अपनी हुकूमतों से अपनी कौम से ये तकाजा करे ना कि इलेक्शन भी हम करवाएंगे हुकूमत भी हम बनाएंगे हुकूमत गिराएंगे भी हम जज भी हमारा होगा जर्नैल भी हमारा होगा साफी भी हमारा होगा फॉरेन पॉलिसी भी हमारी होगी हम बताएंगे कि किस मुल्क से तुम दोस्ती करोगे किससे दुश्मनी करोगे हम बताएंगे कि तुम पार्लियामेंट से कौन सी कानून साजी करोगे जी जनाब तासु खबर वावरेदी मौलाना फضل الرحمان صاحب मौलाना फضل الرحमान صاحब पदी बयान की असल चिकम टारगेट ते हागा खलक की टारगेट करले तासु अवल खुद चिकम डीजी एसपीआर दा खबर हम वावरेदी او वस पदी वक्त की चूंकि कबायली इलाकों के मंगो गुरु खैबर पख्तूनख्वा की और दगा शांति और बलूचिस्तान की हालत दीर ज्यादा खराब थी तहरीबकार चिकम दी दहशतगर्द दहागो په مقابله کې بدی وخت کې عوام نه دا مطالبه کیږي چې تاسو لخرې جوړې کړئ او داغو خلاف راوځئ او جنگ شروع کړئ مولانا فضل الرحمان صاحب په دغه سوچ باندې تنقید کړل چې تاسو راځي په میډیا باندې تقریرونه کوي چې منګه په دې قوم باندې په دې عوام باندې ډېر غټ احسان کو ځکه چې منګه د ملک لپاره قربانیان ورکو نو مولانا فضل الرحمان صاحب په دغه سوچ باندې باقاعده تنقید کړل هغه سوچ ټارګټ کړل چې کوم سوچ خپل ډیوټي چې کوم د داغي احسان جتلاوي چې موږ دا ډیوټي کوم موږ د دې ملک تحفظ کو نه دا چې شهدا ټارګټ کړلی بلکې دغه خلک دغه چې کوم خلک ډیوټي کی دغه شهدا راولي او داغي بذریعہ باندې خپل چې کوم خبره ده خپل هغه احسان دی هغه جتلاوي نو مولانا فضل الرحمان صاحب دی به تاسو کله دا کار کوي یعنی تحفظ د ملک کوي لګیا تاسو تحفظ کوي قربانیان ور کوي نو یقیني تور پر تاسو د دې تنخواګان اخلي او په عوام باندې باری برکم ټیکسز تاسو لګوي یعنی اوس مثال طور پر یو شی په پاکستان کې دغه اصل قیمت یو روپۍ دی هغه باندې لس نه روپۍ تاسو ټیکس لګول هغه یو روپۍ شی چې هغه په 10 روپۍ موږ تاسو ته ملاويږي عوام ته دغه شان دي چې د 0 روپۍ شی دی هغه په 10 روپۍ موږ تاسو ته ملاويږي یعنی اصل قیمت دغه 0 روپۍ جوړیږي لیکن 10 روپۍ باندې هغه عوام اخلي یعنی دا 9000 روپۍ تاسو ټیکس عوام باندې د یو شی لګول اوس مثال ته بدا مثال ما تاسو درکو نو مولانا فضل الرحمان صاحب چې تاسو د عوام نه دغه ټیکس آلي او دغه ټیکس تاسو عوام باندې دومره باری برکم ټیکسونه لګولي دغه ټیکسونه تاسو جیبونو ته زی تاسو تنخواګان اخلي په فری کې تاسو دا کار نه کوئ نو مولانا فضل الرحمان صاحب دغه چې کوم سوچته دغه ټارګټ کړل نه چې نه دا چې شهدا ټارګټ کړل یعنی دغه کوم سوچ چې کوم تاسو خپل ډیوټي کوي
هغه احسان چې کوم د عوام باندې مجلس دا وایي چې موږ دا ډیوټي کوو، موږ دا کار کوو، موږ دا قرباني ورکو، بلکې دا چې کوم تاسو دا ډیوټي کوئ نو د دې تاسو حاله وټت کړل او د دې باقاعده تاسو تنخواه ملاوي د عوام د طرف نه، نو دا خبره تاسو ته زیب نه درګي او بل طرف تر علاوه عوام ته وایي چې به تاسو راوځي د دهشتګردانو خلاف تاسو لشکري جوړی گئی. یادو ساتي مولانا فضل الرحمن صاحب دا خبره وکړه چې دا روان وخت لپاره د نسل در نسل چې کوم زمونږ خلک علاقو ولې دي دا لپاره ته ذاتی دښمنی جوړه. د 2007 خبره ته کوم چې کله په قبایلی سیمو کې اپریشن شروع شو په ملکن ډیویژن په دغه علاقو باندې دهشتګرد راوته، دا ټول ته پته چې دغه دهشتګرد سوق دا چا جوړ کړو، ټول خلکو ته پته، هر سړی سمجھدار دی. په دغه مقابله کې دغه عوام دغه خلکو ته مشرانو ته چې تاسو دوی خلاف لشکري جوړیږي، لخري جوړیږي او د دوی خلاف جنگ شروع کړي. نو دغه خلکو به لخري جوړیږي، دغه خلکو له دښمنیان جوړیږي او تر دې پورې چې حکومت شاته شو، ریاستي ادارې شاته شوي او دغه چې مشران دغه په مقابله کې راوتلیو هغه ټول چون چون کې چې کوم دي هغه قتل کړو، ختم کړو. نو بهرحال د دې بیا نتیجه دغه شانتي وي. نو مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم خبره کړله هغه بالکل په آئین او په قانون په دایره کې دنه غړل چې بھائی تاسو چې کوم کار کوي دفاع کوي نو تاسو احسان نه کوي، بلکې د دې تاسو د عوام نه ټیکس آله، د عوام نه چې تاسو تنخواه ملاويږي، دا تاسو خپل ډیوټي کوي، دا تاسو احسان نه کوي. دویمه خبره ته دا وکړه مولانا فضل الرحمن صاحب چې تاسو وایي چې تاسو دم حلب چوته وایي چې کله تاسو حلب چوته وایي د جرنیلي یا دغه چانتي د غټ عہدی نو تاسو داغي حلب چوته وایي چې بھائی منګه په ملک په سیاست کې یا دغه شانتي د عام سپاهیوم یو حلب چوته نو هغه د دې حلب چوته دا قسم چوته چې د ملک په سیاست کې په اندرونی معاملات کې به څه قسم لا مداخلت کوم، لیکن د هغې نه باوجود دغه حلب نه باوجود تاسو رالاګي په ملک دنه په سیاست کې ګوتې ووي او یو حکومت لري کوي، بل راولي، بل جوړوي، بل لري کوي، نو دا خو تاسو خپل د حلب خلاف ورزي کوي، بلکې خپل قسم په خپل ماتوي. نو مولا فضل الرحمن صاحب ته دا وایي چې بھائی کچره تاسو سیاست شو کې نو تاسو دا وردیانی کوزيږي راشي بیا سیاست لړاوږي، تاسو ورده کې دنه چې کوم دی یو طرف ته تاسو د دې حلب اوچت کړل چې موږ صرف دفاع کو، بل طرف ته چې کوم دی دغه حلب ماتوي راځي په ملک په سیاست کوي، یو جماعت لري کوي، بل کسرا والے، بل لري کوي، بل کسرا والے، نو یقیني طور پر دا چې تاسو خپل کار د خپل ډیوټي د پاغي دغه سره تاسو انصاف نه کوي. نو مولانا فضل الرحمن صاحب په دې حواله سره چې کوم خبرې کړلې هغه د آئین او د قانون په دایره کې دنه کړلې او د پورا د 25-26 کروڑ عوام چې کوم دي د هغه نمائندګي کړل، داغو د زړه आवाज چې کوم دي پورته کړل. لیکن په دې وخت چې کوم خلک لګیا دي او چې خپل بیان واپس واخلا او چې کوم دي په دې حواله سره چې کوم دي معافي وغواړه، نو یاد وساتئ مولانا فضل الرحمن صاحب ماته استمخ کې وی چې په دې بیان کې هغه دغه سوچ ټارګټ کړل، شهدا نه ټارګټ کړل، بلکې دغه سوچ ټارګټ کړل چې کوم سوچ خپل د ډیوټي احسان چې کوم دغه عوام باندې جتلاوي چې موږ د دې ملک تحفظ کوو، موږ هغه کوو، موږ دغه کوو، نو تاسو په عوام باندې احسان نه کوي، بلکې دغه عوام باندې تاسو باری برکم ټیکسونه لګولي او هغه چې کوم د تاسو جیبونو ته ځي، هغه چې کوم د تاسو مراعات تاسو ته ملاويږي، نو تاسو د هغه پیسو دغه تنخواه په ذریعہ باندې د ملک دفاع کوي او فری کې تاسو دا کار نه کوي. بل طرف ته چې کوم تاسو عوام ته چې راوځي او دغه خلاف دغه دهشتګردو خلاف چې کوم جنگ شروع کوي، چې کوم عوام باندې تاسو دومره ټیکسونه لګولي چې هغه د یوې وخت د روټي لپاره چې کوم فکرمندي کوس هغه راولګي تاسو دغه کار هم شروع کی، خپل دفاع چې کوم په خپل شروع کی، نو تاسو چې دا باری برکم ټیکسونه په دې عوام لګولي، نو د دې بیا څه فائدہ ده ته هغه تاسو وفري کې اخلي. نو مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم خبره کړله هغه بالکل په حقیقت کې دنه کړله او په دغه بیان باندې یقیني طور پر نه صرف دا چې د معافي څخه جواز جوړیږي، بلکې دا بیان چې کوم دی دا په حقیقت باندې مبني دی. بهرحال په دې حواله سره تاسو سره د په کومنټ سیشن کې خپل رائے ضرور راکړئ. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.